ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णं राधदास्यं प्रदायकं रूपानुगचार्यवर्यं रूपमञ्जरिप्रेष्ठकं पतितपावनबन्धवं युगाचार्य नारायणं। राधापक्षे राधाप्रिये राधाप्रणाय सेविके राधानन्दविदायिने रमणमञ्जारी चरणं वन्दे। श्रीवार्षभानुविदयितमाधवदास प्रियं श्रीनयननाथदासनुदास भारतीस्वरूपं त्रिनादपि सुनिचता भक्तिविज्ञानसारम् अनुकूलेन गुरुवैष्णवसेवनशीलनम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्यामसुन्दर श्रीकन्धशेखर स्मेरहासरि मुरली मनोहर राधिकरसिकमं कृपानिधे स्वप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। दाप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवास्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। हरदेशकैली प्रभुता विनोद विन्यासविज्ञं व्रजवन्दितङ्घ्रिं कृपालुजतदा किल विश्ववन्द्यां श्रीपूर्णमसीं शिरसा नमामि। वृन्दावनवनिपते जय सोम सोममौले सनाकसनन्दन सनातन नारदिद्या गोपेश्वरा ब्रजविलासी जुगाङ्घ्रिपादमे प्रेमा प्रयाच निरुपाधि नमो नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatamma Shri Gurupada Padma, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Satar Shrimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev, and to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru
Nitya-lila pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Sripad Bhактиведанта Махавир Махарадж. And to all Shrirupa Guru Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees and most respectful obeisances. Прежде всего я хочу принести мои смиренные поклоны в пыль с лотосных стоп Нитья-лила Правишта Ом Вишнупада Штатарашата Шрипад Бхактиведанты Шилы Нарайана Госвами Махараджа, нашего Шилы Гурудева. И также я хочу бесчисленное количество раз принести свои поклоны в пыли с лотосных стоп Нитья-лила Правишта Ом Вишнупада Штатарашата Парамахамса с вами Шилы Бхактиведанта Махавир Махараджа. Также я хочу принести свои поклоны всей Рупануга Гуру Варге, всем вайшнавам, вайшнаве и также всем гостям, присутствующим здесь, я приношу свои смиренные поклоны. Yes. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all the Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагават вайшнавов у нас есть эта удивительная возможность собраться здесь и услышать Харикатху. Yes. So yesterday we celebrated Shivaratri and we spoke so many different glories of Lord Shiva. Вчера мы имели возможность отпраздновать Шиваратри и услышали много прославлений о Господе Шиве. Srila Gurudeva had a very special affection for Lord Shiva. У Шилы Гурудева было особое отношение к личности Господа Шивы. So, Sachinanda, better you don't chant during Harikatha. Шачинанда, лучше не повторяйте во время Харикатхи. Otherwise, it will be offense to your Harinam. Иначе это будет оскорбление Харинаме. Yes. We have to give full attention to Harinam. Мы должны полное внимание погрузить, дать Харинаме полное внимание. So, Akhilesh Prabhu requested to speak more about Srila Gurudev's last years and his, his Samadhi Lila. Акилеш Прабhu просил рассказать больше о последних играх Шилы Гурудева и о том периоде, который можно назвать Лила Самадхи. Because I spoke that, I think not first, but second time I came here, I think 2015 or so. Я говорил об этом в 2015-м, я думаю, это был мой второй приезд сюда. Yes. So he wants to hear again. И он хочет услышать об этом опять. So, but first I want to say that Srila Gurudev's specialities and his teachings we should also understand. Я хочу сказать в первую очередь о том, что особенность Шилы Гурудева и его учение – это то, что мы должны прежде всего понять. In our first meeting here, I spoke so many different aspects of relationship with Gurudev and his disciples. На нашей первой встрече здесь мы обсуждали как раз особенности отношений с Гурудевом, His disciples. Да, и с его преданными. So, in 2005, Srila Gurudev he was awarded the title Yuga Acharya. В 2005 году Шрила Гурудев получил титул Юга Ачарьи. So, at that time there was a festival in Uchagaon in Vrindavan. В то время был фестиваль Учаган Вриндаван. And many different authorities of Vrindavan, like Pandas and local leaders, they offered this title to Srila Gurudev. И очень большое собрание местных, очень знатных персон, таких как лидеры определенных групп и местные панды, они предложили этот титул Шриле Гурудеву. Yes.
So, and Gurudev, he gave a speech on that time where he said that he does not consider himself to be the only Yuga Acharya. И Шрила Гурудев в своей речи сказал, что he not only Yuga Acharya. Yes, he's not Он the only- сказал, что он не он один может обладать титулом Юга Ачарья. Yes, he said there are so many great other acharyas in this Kali Yuga, much better than me. Он сказал, что так много великих ачарьев приходило в Кали-югу, и из своего смирения он сказал, что так много ачарьев, которые гораздо больше сделали и гораздо более великие, чем они полагали. But he said, I can accept this because of your good wishes to me. Но он сказал, я могу принять этот титул, потому что вы искренне, с искренним пожеланием желаете мне добра. But Gurudev, he wanted to make clear some important points in front of all these Brajavasis. Но Шрила Гурудев хотел прояснить ряд вещей в собрании этих браджаваси. The first thing Gurudev said was that the main aspect of Krishna Lila, it is called Parakiya Rasa. Первое, что сказал Шрила Гурудев, это самый важный аспект Кришна Лилы, это паракия раса. Yes. Without Parakiya Rasa, there is no sweet pastimes of Krishna in Vrindavan. Без паракия расы никаких сладостных игр Кришны во Вриндаване не может быть. And Gurudeva said, unfortunately, there are some people here who think that Radha, she was married to Krishna. Но также Шрила Гурудев сказал, к сожалению, в нашем собрании присутствуют такие люди, которые полагают, что Радхарани вышла замуж за Кришну. Yes. So if Radha was married to Krishna, then there is no Parakiya, there is Swakiya, marital relationship. Но если Радхарани вышла за Кришну, тогда никакой паракии нет, есть свакия. Yes. But where is the evidence for that? Evidence. Praman, evidence. Какое доказательство вы можете принести Yes. в этом поводу? According to Vedic rules, after marrying, the wife must go to the house of the husband. То есть имеется в виду, как вы можете доказать это, какие у нас могут быть сомнения. Смотрите, согласно ведическим правилам, если если девушка выходит замуж, она сразу перемещается в дом мужа. But Radha never went to live in the house of Krishna. Но Радхарани никогда не жила в доме Кришны. Yes. Also, when there is a marriage, all the relatives, they should come together and perform the festival. Также в связи с церемонией бракосочетания должен был бы быть организован какой-то большой фестиваль. Yes. So there is no evidence for that. Поэтому у нас нет подтверждения этой теории. But actually, Mati Radhika, she went to live in Javat, in the house of Abhimanyu. Также мы знаем, что Шримати Радхарани должна жить в Явате, в доме Абхиманью. So, then Srila Gurudeva say, the heart of Vrindavan, it is called Parakiya Rasa. Поэтому Шрила Гурудев говорил, сердце Вриндавана это паракия раса. Parakiya has two meanings. Now try to understand this, very important point. Попробуйте понять, вы должны понять этот очень важный тезис. Паракия означает два значения. The first meaning is called Paramur relationship, means beloved relationship. Первое, это означает отношения влюбленных. Очень важное, очень особенное Radha, отношение. she married to Abhimanyu, but her beloved is Krishna. Поймите правильно, Шримати Радхарани замужем за Абхиманью, но ее любимый, ее возлюбленный это Кришна. Yes. In the same way, all gopis, they marry to some other gopas, but their beloved is Krishna. Подобно этому и другие гопи, они замужем за различными пастухами, но их единственным возлюбленным является Кришна. Yes. Only in this mood of Parakiya that we can have Rasa Lila.
Только в этом настроении паракии мы можем встретить такой феномен, как раса лила. In Dwarka, Krishna cannot perform Rasa Lila because he is having his wives there. В Двараке Кришна не может явить раса лилу, потому что там только его жены, только его супруги. Yes. So if the any Brajavasis say that Krishna has married to Radha, then how can Rasa Lila happen? Поэтому, исходя из этих тезисов, если кто-то заявляет, что Кришна взял в жены Радхарани, как может проявляться раса лила? So Gurudeva say this is completely bogus understanding, very bogus idea. Поэтому Шрила Гурудев называл это понимание совершенно, называл это бессмыслицей, заблуждением. So, if any Brajavasi preach that Radha is married to Krishna, he is simply destroying the essence of Brajalila. Если какой-то из Браджаваси проповедовал, что Радхарани замужем за Кришной, это полностью разрушало настроение и дух раса лилы. But there is a second meaning of the word parakya. Но есть также следующее, второе значение слова паракия. Srila Bhaktivinoda Shashidhar Goswami Maharaj, he describes that parakya means the feelings of belonging to somebody else. Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж объяснял, что паракия, это также, паракия слово имеет значение принадлежности кому-то, то есть полная принадлежность возлюбленному в данном случае. It means that this mood of parakya, it's not only in gopis, but it is in all Brajavasis. И это означает, что это настроение паракии, оно не только принадлежит пастушкам, гопи, но оно принадлежит всем Враджаваси, они все считают себя принадлежащим Кришне. Because all Brajavasis, they think they belong to Krishna. Все Враджаваси полагают, что они полностью принадлежат Кришне. Yes. So, this feeling of parakya, it is the root cause of the sweet pastimes of Krishna Vrindavan. Поэтому вот это настроение паракии, это является краеугольным камнем, корнем Браджаваси, корнем жизни во Брадже, в этом So настроении. everything that Brajavasis do, it is only for Krishna's pleasure. Поэтому что бы ни делали Браджаваси, все это делается только ради счастья Кришны. Yes. They have no reason to do anything for themselves. У них нет ни малейшего желания делать что-то для себя. This is called parakya. Это называется паракия. Yes. So in the same way, Srila Gurudeva told, if you think that just because you take birth in Vrindavan, you are Brajavasi. В связи с этим Шрила Гурудев говорил, не думайте, что если вы родились во Вриндаване, вы уже Браджаваси. But you don't understand the principle of Brajalila, then you cannot be called Brajavasi. Вы не понимаете принципов Браджа-лилы, поэтому вы не можете называться Браджаваси. Yes. And some people, they are present, they become angry, they don't like to hear that. Некоторые люди в этом собрании, они сердились на эти слова, они не хотели слышать подобных заявлений. That's why Gurudev is called Yugacharya. Но именно поэтому Шрила Гурудева называли Югачарья. Because he is not trying to please the audience and speak what people like to hear. Он никогда не пытался говорить то, что людям приятно. Он всегда He говорил will правду. speak the truth, like you or not. Он всегда, через него являлась всегда истина. Нравится она нам или нет. Yes. Then another point that Srila Gurudeva he pick up. He said, also, some of you here, I know, that you think Krishna took birth in Mathura and he was brought to Vrindavan. И также Шрила Гурудев рассматривал следующий тезис в этой речи. Он говорил, также я знаю, что некоторые из вас полагают, что Кришна явился в Мадхуре, и потом его отнесли во Вриндаван. Yes. And Gurudeva said this is completely against the idea of Shrimad Bhagavatam. И тогда Шрила Гурудев говорил, это совершенно противоречит установленным Шримад Бхагаватам истинам. Shrimad Bhagavatam clearly says
that Krishna has taken birth from the womb of Mother Yashoda. В Шримад Бхагаватам очень ясно сказано, что Кришна явился из лона мамы Ишоды. Yes. And there was the ceremony of cutting the umbilical cord. Да, и была церемония обрезания пуповины. Yes. So in this way, Shakadeva, he very strongly established this principle of Braja Bhakti. Подобным образом Шрила Гурудев устанавливал истины о бхакти, о Браджавасе. Yes. No, Braja Bhakti. Браджа Бхакти. Yes. So try to understand. This is the speciality of Srila Gurudev. Постарайтесь понять, это особенность Шрилы Гурудева. Every day we sing this bhajan, Jai Radha, Jai Krishna, Jai Vrindavan, in the morning when we do parikrama of Tulasi. Каждый день утром мы поем Джая Рада, Джая Кришна, Джая Вриндаван, когда обходим парикраму Туласи. And then, what is the last verse that we sing? И затем, какая последняя строчка, которую мы поем? Jaya Jayu Jala Rasa, Sarva Rasa Sar, Parakiya Bhave Jaha, Brajete Prachar. To preach the conception of Parakiya Rasa in Vrindavan. Проповедовать концепцию паракии в Вриндаване. Yes. So, the Gurudeva, he did that. Поэтому, таким образом, Шрила Гурудев именно этим и занимался. Yes. So, even in Vrindavan, we have to establish, especially in Vrindavan, we have to establish this conception of Parakiya. Поэтому именно во Вриндаване мы должны утверждать эту концепцию. And we have to defend the original understanding of these pastimes in Vrindavan. И мы должны защищать и утверждать истину о этих играх во Вриндаване. Yes, because if even the Brajavasis cannot understand what is happening in Braja Lila, then how they can protect that place? Потому что даже многие браджаваси, которые живут на этой земле, не могут в точности понять, что такое Браджа Лила. Поэтому как они могут? Мы должны утверждать. All Brajavasis are not perfect people. All? Yeah. All Brajavasis are not perfect. Все браджаваси большинство браджаваси несовершенные личности. So many Brajavasis have misconceptions. Так много заблуждений есть у них в головах. So Srila Gurudeva told very clear, to be Brajavasi is not by birth, but this is by heart. Поэтому Шрила Гурудев утверждал, что быть браджаваси это не рождение, это делается не по рождению, это делается по следованию сердца. Yes. This is by seva. Благодаря служению. How much you serve Vrindavan in the proper way. Как много вы служите Вриндавану должным образом. How much you propagate the proper philosophy of this Braja Lila. Насколько вы служите истинной философии Браджа Лилы. So that's why Srila Gurudeva, he became very famous all over Vrindavan. Именно поэтому Шрила Гурудев стал очень знаменитым во Вриндаване. Put to him also. Yeah. Да? Да. Otherwise no translation. О. More, little more backside. А вы надо ближе сядьте. Да, вот слушайте. Да? Еще ближе. Ближе, хорошо. Okay. Окей. О. Как экспансия. Okay. Я даже тилку не поставил. Получается, это your экспансия. Yes. So, in this way, all Brajavasis, they love Gurudev so much. Поэтому все браджаваси очень любили Шрилу Гурудева. Yes. Gurudeva teach them how to be a real Brajavasi. Шрила Гурудев учил их, что значит быть настоящим браджаваси. Yes. But Gurudeva, he did not take birth in Vrindavan. Но Шрила Гурудев не родился во Вриндаване. But all Brajavasis,
choose him as ideal Brajavasi. Но все Браджаваси провозгласили его идеальным Браджаваси. Yes. Because he is the transcendental Brajavasi. Потому что он трансцендентный Браджаваси. Yes. This is the real Brajavasi. Он настоящий житель It's Браджаваси. coming from the transcendental Goloka Vrindavan. Он пришел к нам с трансцендентного мира Галоки Вриндавана. Yes. So, now coming to the point, before leave this world, Srila Gurudeva, he gave some indications that his pastimes were going to be finished. Перед тем, как уйти из этого мира, Шрила Гурудев начал являть некоторые признаки, по которым можно было догадаться, что его Наравата Лила потихонечку подходит к концу. In 2009, he visited Nepal, the birthplace of Sita Devi. В 2009 году он посетил место рождения Сита Деви в Непале, Janakapuri. Джанакапури. Yes. And then after visiting the birthplace of Sita Devi, Srila Gurudeva told, now I have completed the darshan of all the holy places in this world. И после того, как он посетил это священное место рождения Ситы Деви, Шрила Гурудев заявил: теперь я посетил все святые места. Yes. So now I have nothing else to do. Now I can leave this world. Он сказал: теперь мне нет занятия в этом мире, я могу спокойно уйти из него. Yes. But nobody took it serious. Nobody understood that Gurudev was speaking so, directly. Но никто не придал особого значения этим словам, никто не подумал, что Шрила Гурудев тем самым выражает уже Sometimes готовность Vaishnavas уходить. they speak in some, metaphorical way. Иногда вайшнавы очень иносказательно выражают мысли, что-то нам рассказывают. Hyperbolic, Иногда очень преувеличенно. Yes, exaggerating, Yes. like that. Vaishnavas are very much exaggerating. Вайшнавы часто могут преувеличить, Yes. So, приукрасить. yeah. So in another occasion, Srila Gurudev, he also in 2009, after that, when he was in America, around July in the Badger Festival, he mentioned to the devotees that he would not return more to America. И потом, в июле 2009 году, когда Шрила Гурудев был в Америке, он заявил преданным, что больше он уже не вернется в Америку. Yes, we have chairs there. You can sit in chair. У нас есть там стулья, вы можете сесть там. Харибол. Харибол, садитесь там. Только есть осторожно, стол. осторожно. Осторожно, там провода, да, не запутайтесь. По-королевски. Very Yeah. Yes, like boss. Yeah. Tomorrow I want one for me. Хараш говорит, завтра я хочу там посидеть. You and me sit together here. Мы сядем рядом. Yes. So, in that place, in Badger, Srila Gurudeva told, you mentioned that, huh? Yes. It is my last time coming here. I will not return here. Итак, в июле 2009 году в Баджаре Шрила Гурудев сказал: это последний момент моего приезда в это место. My health is not good, so I will stop traveling. Мое здоровье уже не то, поэтому я прекращаю свои туры. Yes. Maybe if I feel better, I come once in a year to Europe festival, and that's it. Если я буду чувствовать себя лучше, может быть, я приеду в Европу на фестиваль. But America is too far. Но в Америку очень нелегко добраться. Very long flight. Очень длинный перелет, слишком далеко. Yes. So, but the devotees also did not realize
that what Gurudev was telling was real. И преданные опять же не придали особого значения этому. Они не понимали, что то, что говорит Шрила Гурудев, это правда. Yes. So after that, Gurudeva came to Italy, and he became very sick. После этого Шрила Гурудев поехал в Италию и там явил лилу болезни. Yes. From this point, there was some type of worry about his health. И с этого момента уже возникло серьезное беспокойство о его здоровье. But still, there was this Russian festival already arranged, and Srila Gurudeva told, I cannot deny going there. They have arranged, they're waiting for me, so I will sacrifice and I will go there. Но все еще был запланирован русский фестиваль, и Шрила Гурудев говорил, я не могу отменить это, потому что так много преданных ждет меня, там все уже готово, я должен быть там. Yes, so he came to Russia, and it was very hot that time in festival. И вот Шрила Гурудев приехал в Россию, и в то время, вы помните, там было очень жарко. Экологическая катастрофа была. Ecological, Все горело там. ecological disaster. Fire. Fire, many things. Fire. Yeah. And also, Трупы на улице валяются. then Gurudev's health was down, more bad. И к этому моменту здоровье Гурудева все становилось все хуже и хуже, и всерьез все встревожились. So as soon as he arrived in Delhi, he went direct to the hospital. И когда он прибыл в Дели, он прибыл сразу с самолета в госпиталь. Yes. And then he was very sick in the hospital. К этому моменту он был очень болен. And for the first time in more than 50 years, he spent Janmashtami in Delhi, not in Mathura. И к этому моменту, более чем за 50 лет, он впервые встретил Джанмаштами in Мадхуре. Дели. В Дели. Not in Mathura. Не в Мадхуре, в Дели. Yeah. It was tradition to take all Janmashtamis in Mathura for more than 50 years. Он следовал традиции больше 50 лет встречать Джанмаштами в Мадхуре, и это был первый раз, когда он встретил Джанмаштами в Дели. Gurudev has more than 10,000 disciples in Mathura. У Гурудева более чем 10 тысяч преданных в Мадхуре. Yes. He's the king of Mathura. Он король Мадхури. No, he killed the second Kamsa in Mathura. Он убил второго Камса в Мадхуре. Yes. This is another lila. The other day I can tell also. Это другая лила, я тоже могу ее рассказать. So, but then he a little bit recovered and he came out of hospital, and then after Delhi he went to Mathura and Govardhan. В этот момент Шрила Гурудев несколько поправился, и он из Мадхуры поехал, точнее из Дели поехал в Мадхуру и в Govardhan. Yes, and he spent Janmashtami in Mathura, and after he went to Govardhan, Radhashtami. Он праздновал Радхаштами в Мадхуре и потом отправился на Govardhan. So when he came to Govardhan, he told the devotees there, "Oh, I think that I must leave this world very soon." Когда он прибыл на Govardhan, он сообщил преданным, что я чувствую, что скоро я оставлю этот мир. Yes, there is not much to do more in this world. Больше мне здесь нечем заняться. I am an old man. I'm an old man. Я старый человек. Yes. And now I have done so much preaching. I have traveled so much. I think now is enough. И я уже не так много проповедую, я слишком много путешествовал, я объехал очень много стран. Я думаю, уже достаточно. But then devotees told, "No, Gurudev, why you are thinking like that? Still you can do so much." Но преданные говорили, нет, Гурудев, почему ты говоришь таким образом? Yes. Ты можешь еще проповедовать, мы ждем твоей проповеди, мы очень рады этому. Like that. So, but then as Kartik time was coming, his health again became very bad.
И ближе к Картике его здоровье опять начало вызывать опасения. Yes. And he again went to hospital in Delhi. И опять Шрила Гурудев, его отправили в госпиталь в Дели. Yes. And then after that he was doctor told we cannot do anything more for him. После этого доктора сообщили, что больше ничего не могут сделать для того, чтобы поправить здоровье Шрилы Гурудева. There was a cancer in his intestines. Они обнаружили рак intestines. В кишечнике. Yes. And there is no more hope to cure this. И нет надежды уже убрать следы этой болезни. Yes. And then they took him to Delhi Mutt and they set up a type of, health care for him there. And all the brahmacharis and Madha Maharaj and others, they were taking care of him like that. И тогда преданные во главе с Мадхавом Махараджем отправились вместе с Шрилой Гурудевом в Мат, Дели, и организовали для него такое пространство, в котором могли ухаживать за ним, и Шрила Гурудев мог провести время. And Gurudev told many times, take me to Govardhan, I want to stay in Govardhan. Но Шрила Гурудев говорил, много раз говорил и просил их, отвезите меня на Говардхан, я хочу быть на Говардхане. Yes. But they told no, in Govardhan we don't have facilities, we don't have doctors, so we will stay in Delhi for some time. И они возражали Гурудеву, нет, Шрила Гурудев, у нас на Говардхане не будет возможности должным образом ухаживать за вашим здоровьем, у нас нет медикаментов, у нас нет врачей, у нас нет доступа ко всем этим вещам. Yes. And it was a time that Srila Gurudeva, he was very much absorbed in internal consciousness. И к этому моменту Шрила Гурудев уже очень много времени проводил в своем внутреннем сознании, погруженный в глубокое созерцание. Yes. He was hardly speaking hardly speaking to anybody else. Он тяжело разговаривал, ему тяжело было общаться с кем-либо. Yes. And he was sometimes sitting in anik position and he was chanting his Gayatri mantras for long time. И он мог повторять свои гайатри мантры в позиции для чтения аника очень долгое время. But sometimes sleeping for many days. А иногда он мог спать несколько дней. Sometimes he was speaking so many different types of stavastutis, shlokas. Иногда он мог произносить длинное время напролет ставы и стути. And sometimes speaking different things without much sense for us. И иногда говорил без особого without sense, without meaning for us. Ничего не значащих для нас, то есть мы не могли понять, что он говорит. Yes, like that. So then Kartik month was approaching, and many devotees start to come to Vrindavan, to Delhi. И вот ближе к периоду Картики преданные начали приезжать во Вриндаван. There was so much fear that Gurudev could leave at that point. В этот момент большинство уже начало осознавать и поддаваться страху, что Шрила Гурудев может уйти к этому моменту. Yeah, so everyone was calling all devotees and telling everyone to come to see Srila Gurudev. И все созывали всех преданных, чтобы увидеть, прийти и получить даршан Шрила Гурудева. In front of Gurudev's room in Delhi, many devotees were doing kirtan 24 hours. И 24 часа вот перед комнатой в Дели, где жил Шрила Гурудев, был киртан. Киртан не прекращался. Singing the special bhajans that he likes very much. И все пели те особые баджаны, которые любил Шрила Гурудев. Yes. So then I was also I came also there, and I was also with the devotees doing kirtan. И мне посчастливилось тоже быть в ряду тех преданных, кто пел киртаны таким образом. Yes.
And then I was thinking that I wanted to do some service for Srila Gurudev. В этот момент я подумал, что я хотел бы совершать какое-то служение для Шрилы Гурудева. Yes, because before I had also so much opportunity to serve him privately, and I thought I also want to serve him this time. Так что до этого мне доводилось очень близко, выпадала удача очень близко послужить Шри Гурудеву, и я выражал желание опять приобщиться к этому служению. But it was very much difficult because due to Gurudev's intense care, they were not allowing anyone to come without proper training, of how to serve Gurudev. Но в тот момент ближайшие спутники Шрилы Гурудева окружили его очень серьезной заботой и очень переживали, чтобы кто-то по определенной, чтобы кто-то не навредил Шриле Гурудеву. Yes. But then I start to pray to Gurudev, Gurudev, I want to do some service to you. Please, if you give me your mercy. Когда я начал молиться Шриле Гурудеву со словами, что Шрила Гурудев, я хочу служить тебе, пожалуйста, пролей на меня милость, дай мне эту удачу послужить тебе. At that time, I was only able to do some service for Mother Maharaj because not for Gurudev. Но на тот момент максимум, что мне доставалось, это некоторое служение Мадхва Махараджа. Yes. So I was massaging him, gave me some relaxations. Я делал массаж Мадхву Махараджу, помогал ему расслабиться. And going morning walk also in the park. Мы гуляли утром на утренних прогулках. Yes. But Kartik time was coming. One day before Kartik Parikrama, Madha Maharaj came and told all devotees must go to Vrindavan because Gurudev wants everyone to do Parikrama. И вот за день до Картики Мадхва Махарадж вышел к преданным и сказал, все преданные должны отправиться во Вриндаван, потому что Шрила Гурудев захотел, чтобы преданные начали парикраму. Yes. But then I thought with myself, I have no desire to go for this Parikrama. Тогда я сказал себе, у меня нет ни малейшего желания отправиться на парикраму. I want to serve Gurudev here. Я хочу быть здесь с Гурудевом, хочу служить ему. Yes. And then I start to cry and to pray for Gurudev. Give me one chance to serve you. Я много плакал и молился Гурудеву, пожалуйста, дай мне шанс послужить тебе. Yeah. But then, what to do? Madha Maharaj told everyone must live. Но что делать? Мадхва Махарадж сказал, что все должны отправляться на парикраму. Then I had one idea. Тогда у меня возникла одна идея. Before coming to Delhi, I was in Bangalore. Перед тем, как отправиться в Дели, я был в Бангалоре. And in Bangalore, I cut my finger. В Бангалоре я порезал палец. Very deep. And this finger paralyzed. Это был глубокий порез, так что я не мог им двигать. And then I was doing some type of physiotherapy, but it did not make it good. Вот, я пробовал различные способы, отправлялся к терапевту, проходил терапию, но ничего не помогало. So, and one of Gurudev's doctor, she was from Bangalore, and I knew her very well. И вот там у Гурудева был доктор, я ее хорошо знал. Доктор Ши. Я знал ее хорошо, и она могла мне помочь. And then I spoke to her, I showed this problem, and she said, I can help you, because she had one machine which gives electro-impulse. И вот я поговорил с ней, она сказала, я могу тебе помочь, потому что у нее был такой аппарат терапевтический, который током мог восстанавливать чувствительность. Yes. And then I said, okay, now I'm going to speak with Madhav Maharaj and take permission to stay here in Delhi to do this treatment. Я сказал, хорошо, теперь я отправлюсь к Мадхву Махараджу и попрошу разрешения остаться здесь для терапии. So I came to Maharaj, I told Maharaj, look, I had this problem now, and the situation is that after Kartik, I have to go to Bengal preaching to collect rice, and I need to lift very heavy bags of rice. If I cannot use this hand,
my service is useless there. И вот я отправился к Мадхаву Махараджу и сказал: Махарадж, пожалуйста, посмотрите, вот у меня есть эта проблема. И вы знаете, после Картики я должен отправиться в Бенгалию, чтобы собирать рис, чтобы таскать большие корзины с пожертвованиями. Как я могу послужить, если у меня рука больная? Yeah. So if you allow, I can stay with Gurudev's doctor and she will help me with this. Если вы позволите мне, я останусь здесь с доктором, с доктором Гурудева, и она может помочь мне, она может починить мне руку. Then Maharaj said, okay, you can stay, И but you have to stay alone. Don't keep anyone with you. тогда Мадхав Махарадж сказал: хорошо, ты можешь остаться, но ты должен остаться один, никого с собой не забирай, не оставляй. And I thought, okay, the first part of my strategy was successful. И тогда я подумал: отлично, первая часть моего стратегического плана удалась. Now second part, I need to get inside Gurudev's room. Теперь следующая часть, я должен проникнуть в комнату Шилы Гурудева. So I was there doing this treatment, and after 3 days, 2 or 3 days, Maharaj come to me and tell, one of the sevakas in Gurudev's room, he became sick. И вот я остался там, и через пару дней Мадхав Махарадж пришел ко мне и сказал: один из севаков Шилы Гурудева приболел. Yes. And then Madhavari said, you have to come and serve. И тогда Мадхав Махарадж сказал: ты должен прийти и служить. Can you come? Ты можешь прийти? I said, yes. Я сказал: да. And then Madhavari said, okay. And then he put me for night shifts with Madhava Prabhu. И тогда Мадхав Махарадж сказал: окей, и дал мне задание быть в ночных сменах с Мадхава Прабhu, следить за состоянием Шилы Гурудева. And then I think I started to experience most most special situation. Именно в этот момент я столкнулся с самым необъяснимым, самыми загадочными, самыми мистическими моментами моей жизни. Yes. To see Gurudev in that situation, in that condition, it was at same time very difficult, but also very much special. Видеть Шилу Гурудева в таком состоянии, с одной стороны, казалось очень сложным и очень тяжелым, тяжелой участью, но с другой стороны, это были особые моменты, видеть это было особенно необычно, и тут Махарадж пытается сказать, что это очень сложный опыт, очень странный, специальный, мистический. At same time. So it was very very difficult because to see Gurudev in that condition, it's not not good. В первую очередь было тяжело видеть, что Гурудеву не здоровится, это было очень тяжело, что он в плохом состоянии, его здоровье в тяжелом состоянии. Because you feel that he may leave anytime. Потому что осознавать, что он может уйти в любой момент. So I have to learn how to do different types of like medical procedures. Поэтому в этот момент я изучал различные способы медицинские, как я мог помочь. Yes. And also at night Srila Gurudev's moods were very much intense. Также те настроения, которые являл Шрила Гурудев ночью, они обладали особой интенсивностью. He was all time manifesting ecstatic symptoms. Он постоянно являл экстатические симптомы. Yes. Like foam coming from his mouth. Foam. Например, пена изо рта у него могла идти. Yes. Hiccups. Икота. Икота. Hiccups. And sometimes speaking with different voice.
Он мог говорить совершенно неузнаваемым голосом, различными. and some type of screaming sometimes also. Иногда даже какой-то особый выкрики. Yes. And all those things were making my mind very much like, agitated. И все эти симптомы являемые, я настолько был впечатлен, что мой ум был очень обеспокоен этим. But anyway, I try to concentrate, and try not to be affected, by all these, bad thoughts. Но так или iначе, я гнал от себя эти плохие мысли и постоянно концентрировался, старался держать свой ум. Yes. And also, it gives a lot of stress to us, this situation. Huh? Поймите, в этот момент мы все находились в состоянии стресса. Yes. And at night time, whole night awake doing this seva also. Мы не спали ночи напролет, целую ночь. Yes. Не спали. From 9 to 5 in the morning. С 9 до 5 мы дежурили. Yeah. So it was like very heavy, very difficult. Это было тяжело, очень тяжело. I think it was one of the most challenging things that I had to do. Мне кажется, это были самые сложные вещи, с которыми мне пришлось столкнуться в моей жизни. And then, and see Gurudev in this condition, makes me feel that, association with the pure devotee is something so rare, so difficult to get. И вот, видя состояние Гурудева, подобное состояние Гурудева, я понимаю, насколько общение с чистым преданным редкое в этом мире. Чуть-чуть подвисает, когда много народу загружает. Насколько это удивительная и редкая вещь. So, because when I came to Gurudev, I thought, oh, you'll be there forever. Потому что когда я пришел к Шри Гурудеву, я думал, он будет здесь всегда. You never think that Gurudev one day he will leave. Вы никогда не думаете, что однажды Гурудев уйдет. But very fast, within 3 years, then he left. 3? Но очень быстро, буквально 3 года, Гурудев уходит. So I had only 3 years association with him personally, but it was very much intense. Поэтому у меня было всего 3 года послужить ему персонально, но это было наполнено очень большим, это было насыщенные 3 года. So this process, it continued until middle of Kartik. Этот процесс проходил до середины Картики. Yes. And Gurudev, he was becoming very much distressed because he don't want to stay in Delhi. И Гурудев был очень раздражен, он не хотел оставаться в Дели. And he was repeating again and again, take me to Govardhan, take me to Govardhan. Он постоянно просил, отвезите меня на Govardhan. Yes. I want to leave my body in Govardhan. Я хочу оставить свое тело на Govardhan. Yes. I don't want to stay in Delhi. Я не хочу оставаться в Дели. And one day he gave very strong order, take me to Govardhan now. И однажды он очень строго попросил, именно сейчас отвезите меня на I Govardhan. am telling this long time and you are keeping me in Delhi, telling, okay, we'll take you later. No, I want to go now. Я уже сотни раз вас просил, отвезите меня на Govardhan. Вы говорили, чуть позже, Гурудев, чуть позже. Теперь я заявляю, я хочу на Govardhan прямо сейчас. And I remember very clear what impressed me very much was that although Gurudev physically he was very weak, very thin, very weak, not able to move and do anything, but when he would open his eyes, then you could see so much life and power in his eyes. И я помню удивительную вещь. Внешне Шрила Гурудев казался очень слабым. Он исхудал, он представлял из себя, он являл все признаки болезни. Но когда он открывал глаза, эти глаза были полны силы и воли. Yes. Then I thought, oh my God, he is there. И тогда я понимал, о, Бог мой, он здесь. Yeah, and he was fully aware of everything happening in his room. Fully aware? Aware. Fully aware, fully conscious.
И он what was happening there. Он прекрасно понимал все, что происходит вокруг. Yes. He was in charge. Он, так сказать, он был в строю. He was controlling everything. Он все контролировал. In subtle way, he is controlling everything. Должным образом он все контролировал. Yes. And one of my friends, Sanjay Prabhu, who was also always serving Gurudev personally, he told me something which was very, very important. И вот однажды мой друг Санджай Прабhu, который тоже очень близко служил Шри Гурудеву, он сказал мне очень важную вещь. I told him this same story, no? How I came to again serve Gurudev there in his room. Я рассказал ему эту историю, как я опять проник и подобрался к служению к Шри Гурудеву. And then he told me, when Mahapurush wants your service, no one can stop that. И он мне сказал, когда Махапуруша хочет твоего служения, никто не сможет остановить это. Yes, he will bring you here. Он приведет тебя сюда. So he is controlling everything. Он контролирует все. Who is coming, who is going, who is staying, he is controlling everything. Кто уходит, кто приходит, кто остается, все под его контролем. Yes. So finally, they took Srila Gurudev to Govardhan. И вот наконец-то они отправились вместе с Шрилой Гурудевом, привезли его на Говардхан. They arranged one ambulance and put him there. Они соорудили что-то вроде лазарета и разместили Шрилу Гурудева там. And then they put this oxygen mask in him. Они дали Шриле Гурудеву маску с кислородом. They start the journey to Govardhan. И начали парикраму по Говардхану. Every time Gurudev was asking, where we are we in Govardhan already? Они отправились на Говардхан, и то есть они посадили Шрилу Гурудева в скорую, отправились на Говардхан, и Шрила Гурудев постоянно спрашивал, где же мы? Мы уже на Говардхане? And they say, no, Gurudev, we are far. И мы говорили, нет, Гурудев, еще пока далеко. After half an hour again Gurudev is asking, where we are? И через полчаса Шрила Гурудев опять задавал этот вопрос, мы уже на Говардхане? Где мы? So, but when the ambulance entered in Govardhan area, they informed to Gurudev, okay Gurudev, now we have entered in Govardhan. И вот когда скорая приехала и заехала на территорию Говардхана, тогда преданные сообщили, Гурудев, мы въезжаем. And then Gurudev, he pulled out the mask. И тогда Шрила Гурудев снял с себя кислородную маску. Finally, I can leave my body in Govardhan. И тогда он сорвал с себя маску и сказал, наконец-то я смогу оставить свое тело на Говардхане. And everyone, no, and then put back the mask. И все вот так вот очень разволновались, закричали нет, и обратно поместили маску на лицо Шрилы Гурудева. So when Gurudev arrived in Govardhan, again he wasn't like in the same condition. Half internal consciousness, only speaking very little. И когда Шрила Гурудев прибыл на Говардхан, он в основном наполовину времени был во внутреннем состоянии, сознании, совсем немного разговаривал. And now is coming the most critical point. И вот his health's most critical point? No. Now is coming the most critical point. И вот мы подходим к критической точке. Yes. The disappearance day of Шрипад Бхактиведанта Махавир and Шрила Трivикрама Goswami. Понятно. День, когда приближается день ухода Шрилы Вамана Госвами Махараджа и Шрилы Бхактиведанта Трivикрама Госвами Махараджа. Because Srila Gurudeva told that he wanted to leave this world in the day of his god brother Srila Vamana Maharaj. И это встревожило нас, потому что Шрила Гурудев многократно говорил, он хочет оставить этот мир в день, когда его духовный брат Шрила Вамана Госвами Махарадж ушел. So I remember that night, the night before, come this day, how it was a big tension everywhere. Я помню эту ночь перед днем ухода Шрилы Вамана Госвами Махараджа. Мы
все были встревожены в очень большом, как сказать, все, All devotees doing kirtan, all time, 24 hours kirtan. Все преданные пели круглосуточный 24-часовой киртан. Devotees doing Govardhan Parikrama and praying for Giriraj to keep Gurudev more time with us. Преданные обходили Говардхана Парикраму и молились Гирираджу Говардхану, чтобы он оставил Шрила Гурудева еще в этом мире с преданными. And Tirtha Maharaj came in Gurudev's room and started doing so much kavacha and mantra on Gurudev's body. И Тиртха Махарадж приходил к Шриле Гурудеву и очень много мантр начитывал и наносил кавачи определенные на тело Шрилы Гурудева. It was a big tension. But finally, day came and Srila Gurudev did not leave. Все были очень встревожены, все были мобилизованы. И наконец этот день пришел, и Шрила Гурудева не ушел. And then everyone thought, oh, now we have one more year. И все подумали, о, какое счастье, теперь у нас есть еще один год. And everyone became more relaxed. И немножечко расслабились. So, but finally, in the last day of Kartik, Srila Gurudev, he just suddenly stand up. И вот в последний день Картики, ни с того ни с сего, Шрила Гурудев просто взял и встал. Yeah, he stand up and he started walking, and he came outside and he gave a speech to all devotees. Он встал, начал ходить, вышел наружу и произнес речь. He told, I want to see you again in Navadvip Dham. Он сказал, я хочу увидеть вас всех опять в Навадвипадхаме. This was the last indication about his departure. Это был последний признак того, что он уходит. Yes, because he would meet us again in Navadvip Dham because his samadhi was there. Потому что он увидит нас в Навадвипадхаме, потому что там будет его самадхи. Yes. So now everything seems like it's going to be normal, and he's going to continue his treatment, and he's going to be, fine again. В этот момент у всех было ощущение, что вещи возвращаются на круги своя, все успокаивается, Шрила Гурудев идет на поправку, и все будет как раньше. Yes. And then Srila Gurudev told, then the servants told Srila Gurudev, here in Govardhan will be very cold, so we cannot stay here. И вот слуги говорят Шриле Гурудеву, здесь на Говардхане скоро будет очень холодно, нам нужно уходить, здесь будет холодно, мы не можем здесь оставаться. Can you speak a little more loud so to catch this? А, So then Gurudev say, okay, I want to go to Navadvip. Тогда Шрила Гурудев сказал, я хочу отправиться на Навадвип. And they told, no, also there will be very cold. Тогда преданные сказали, нет, там тоже будет очень холодно. So then Gurudev said, okay, so take me to Jagannath Puri. Тогда Гурудев сказал, окей, тогда давайте отправимся в Джаганнатхапури. Yes. And they say, okay, Jagannath Puri is hot in the winter, so that is a good place. Севаки Гурудева сказали, хорошо, там тепло зимой, мы отправимся в Джаганнатхапури. And Gurudev told, in Puri, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj also left his body. И тогда Шрила Гурудев сказал, в Пури Бхакти Прамод Шрила Пури Махарадж оставил свое тело. Actually, this was the last indication he gave. И это тоже был, на самом деле, это был последний признак, последний символ грядущего события. And Gurudev told, I want to go tomorrow to Puri. Тогда Шрила Гурудев сказал, я хочу отправиться в Пури завтра. And they tried to find flights for Gurudev, but there was no flight available. И севаки начали искать возможные рейсы, но не было авиарейсов. Only flight for next Friday, which was Navami Tithi. И были только рейсы на следующую пятницу, это было Навами. Yes. So Navami is very bad for traveling А because Навами, it is cause of death. очень неблагоприятно для путешествий. Это символизирует смерть. Yes. So everybody told Gurudev, it's not good to travel in Navami. You never travel in Navami in your whole life.
И все преданные говорили, очень неблагоприятно отправляться в путешествие в Навами. Вы никогда не путешествовали в Навами в свою жизнь. But Gurudeva told, anyway, I want to go. Let us see what will happen. Но Шрила Гурудев говорил, так или иначе я хочу отправиться, давайте посмотрим, что из этого получится. Yes. And then they say, okay, Gurudev wants what to do. Тогда они сказали, ну хорошо, раз Гурудев хочет, что мы можем противопоставить? And then Shri arrived in Puri. And he was a little better. He was walking every day. He was talking to devotees. И вот они прибыли в Пури, и Шрила Гурудев чувствовал себя лучше. Он ходил, гулял, разговаривал с преданными. Yeah. Nobody thought that he was going to leave at that moment. Ни у кого и мысли не было в тот момент, что он собирается уходить. Yes. But for the surprise of everybody, just 1 month after, on the appearance day of Srila Vamana Maharaj, then Gurudeva entered Samadhi. Но удивив всех, всего через месяц, в день явления Шрилы Ваманы Госвами Махараджа, Шрила Гурудев вошел в самадхи. So he kept his promise to leave in the day of his god brother Vamana Maharaj. Таким образом, он сдержал свое слово уйти в день его духовного брата Шрилы Ваманы Госвами Махараджа. Because Gurudeva told, I could not leave during Kartik because all devotees praying so much, and their prayers hold me in this world. И Шрила Гурудев говорил, я не мог уйти в Картику, потому что так много преданных молится о моем здоровье, и эти молитвы, они держат меня в этом мире. Yes. But now no one was expecting, so no one was praying more. А теперь, когда никто не ожидал, никто уже не молился, этих пут, скажем так, не было. So at exactly 3 a.m. in the morning, in Chakratirtha, Jagannath Puri, Shri Vipralamba Kshetra, Shri Gurudeva entered the eternal pastimes of Radha and Krishna. И вот в 3 часа утра, очень благоприятное время, в Чакратиртхе в Пури Шрила Гурудев вошел в самадхи. Yes. Завершил The свой devotees who were there at that time, they tell that just before that, around 2:40 or so, he woke up and he went to bathroom. Преданные рассказывали, кто был там, что буквально за 20 минут до этого, 2:40, примерно в 2:40, Шрила Гурудев вставал, ходил в ванну. Yes. And then after he wanted to drink some milk, drink some water. После этого он хотел попить немного молока или воды. And he sit down on his bed again. Он сел на свою кровать. And suddenly his pulse start to drop. Пульс. И ни с того ни с сего его пульс начал падать. Yes. His heartbeat was also decreasing. И сердце билось все реже. And then quickly they called Madha Maharaj and other devotees to come and see him. И очень скоро преданные, которые были тогда, начали звать Мадхава Махараджа и всех преданных, кто был там. Yes. Then they start to chant Mahamantra together. Тогда все они начали воспевать Махамантру. And Srila Gurudeva, he was chanting very softly. И Шрила Гурудев очень мягко, очень Yes. тихо повторял мантру. And then suddenly he closed his eyes, opened his mouth, and entered Samadhi. И вот в определенный момент он закрыл свои глаза, открыл рот и вошел в самадхи. So then the devotees, they start to making different arrangements for him. И тогда преданные начали вокруг совершать очень много приготовлений. According to the rules, you have to give bath the Vaishnava. Согласно правилам, вы должны омыть тело Вайшнава. Yes. You have to bathe him and dress him again, put tilak, put new cloth. Согласно правилам, вы должны омыть тело Вайшнава, одеть его в чистую одежду, поставить тилак, все благоприятные знаки. Then at that time, we received a phone call. I was in Bengal preaching.
В этот момент я был в Бенгалии, я проповедовал, и вот мы получили звонок. Yes, I was with Sridhar Maharaj, Мы были со Шридхаром Махараджем. and we were sleeping at that time. Мы не спали в это время. And so I remember one brahmachari calling me, wake me up. Мы спали в это время, отдыхали, и один брамачари будил меня. And then he told, hey, Shila Gurudev, he entered Samadhi. Эй, просыпайся, Шрила Гурудев вошел в самадхи. Then I answered to him, I know. Тогда я ответил ему, я знаю это. And he said, how you know? А он сказал, как ты можешь знать? And then I did not answer. В тот момент я не ответил. Then I started thinking, because I was just having a dream at that moment. Я начал думать, просто дело в том, что в этот момент я видел сон, до этого момента. I dreamed with Shila Gurudev that I saw him. He was with Madhav Maharaj beside him, and he was very, very beautiful, smiling, very, very good health. Мне снился Шрила Гурудев, рядом с ним был Шрила Мадхва Махарадж, и Шрила Гурудев был очень сильным, здоровым, он улыбался. And then I thought, oh, now Gurudev, he's recovered. He's very, very nice. И я подумал в этот момент, о, Шрила Гурудев выздоровел, теперь с ним все в порядке. But then I look, so many devotees beside him, and everyone was crying. И я увидел также, что вокруг него очень-очень много преданных, но почему-то все плачут. And I not understand. And then I thought, why all of you are crying? Gurudev is very good now. He's cured. He's healthy. И я не понимал, почему все плачут, ведь посмотрите, Шрила Гурудев сияет, с ним все хорошо. And then I look again to Gurudev, and he's coming, and then he disappeared. И вот я смотрю на Шрилу Гурудеву, а он ступает и исчезает. Yes. And then I understood that actually he entered Samadhi. И тогда я понял, что таким образом он явил самадхи. Yes. So that was his last darshan. Это был его последний даршан. So when this brahmachari told me that he left, then I answered him, I know, because automatically I knew that from the dream. И вот когда этот брамачари сказал мне, что Шрила Гурудев пошел в самадхи, я автоматически сказал ему, что знаю это, потому что только что у меня был такой сон. But then suddenly I came to consciousness. I said, no, now I am awake. I understood. И тут же я осознал это, проснулся и осознал. And then I asked him again, what did you say? И я спросил его еще раз, что ты сказал только что? He said, yes, Gurudev entered Samadhi. А он сказал, да, Шрила Гурудев вошел в самадхи. Then I became like completely, out of my mind. И в этот момент земля ушла у меня из-под ног, я не мог ни о чем думать. And then Sridhar Maharaj told all of you go to Navadvip quickly and start making arrangements, preparation for Gurudev's Samadhi. И тогда Шрипад Махарадж сказал, все вы быстро отправляйтесь в Навадвипу и примите участие в приготовлении, служите Шри Гурудеву, должны помочь организовать самадхи. Yes. So we left very early. We arrived Navadvip, and we start to dig the hole in the ground. И вот мы максимально быстро отправились в Навадвипу и начали готовить все. Мы начали копать в земле самадхи. Yes. And then one brahmachari, he was trying to put color in a new cloth for Srila Gurudev. И вот один брамачари, он пытался покрасить новые одежды для Шрилы Гурудева. But he could not do it properly. And then he asked me to do it, so I prepared all Gurudev's cloth for his samadhi. Very nice. И у него что-то не получалось, поэтому он попросил меня, и я сделал все, чтобы у Гурудева была новая одежда в самадхи. Yes. And then we made so many arrangements. So when Gurudev arrived around 9 o'clock at night. И мы все готовили должным образом, и примерно в 9 часов вечера Шрила Гурудев прибыл. So when they left Jagannath Puri, they put Gurudev in car, sitting behind.
Когда они покинули Джаганнатха-пури, они сделали это таким образом, что Шрила Гурудев ехал на машине, его посадили на заднее сиденье. He came and then they went to different places of Jagannath Puri for darshans. И они отправились по разным местам Джаганнатха-пури, чтобы дать даршан Шриле Гурудева. And then they drove towards Navadvip town. И они направились на машине к Навадвипа-Дхаме. I cannot imagine for those who were in that car with Srila Gurudev, how they felt in that situation. Я даже представить не могу, как чувствовали себя те близкие преданные, кто был в машине с Шрилой Гурудевом в этот момент. Yes. So when Srila Gurudev came in Navadvip, we put him on the stage in the temple hall. И вот когда Шрила Гурудев прибыл в Навадвипу, мы посадили его на помост, который перед этим был построен. We arranged ice to put his body on top of ice. Мы организовали лед и посадили, то есть поместили тело на лед. And whole night devotees were doing kirtan there. И всю ночь был киртан, преданные Many devotees arriving. преданные прибывали, приезжало все больше и больше, и все участвовали в ночном киртане. And I was there beside Gurudev's body all the time. И все это время я находился возле тела Шрилы Гурудева. Sometimes I was also massaging his foot. И иногда я некоторое время массажировал его стопы. Yes. And some devotees tried to, stop me by doing that. Какие-то преданные пытались остановить меня, чтобы я не делал это. They say, "Oh, you are disturbing Gurudev. Why are you doing this?" Они говорили: ты беспокоишь Гурудева, зачем ты это делаешь? I say, "What is disturbance? I have done this many times. Why I cannot do now?" Я говорю: в чем беспокойство? Я делал это сотни раз. Почему я не могу делать это сейчас? He's on top of ice. Он лежит на льду. Yes. If ice is not disturbing, why my massage is disturbing? Если лед не беспокоит его, почему мой массаж беспокоит его? Yes. Then I continue. И тогда я продолжал. So next morning, we arrange for Gurudev's parikrama. We put him on palanquin and we carry him to different places in Navadvip. И вот на следующее утро мы подготовили все таким образом, чтобы совершить парикраму. Мы соорудили паланкин, наполнили его льдом тоже и поместив туда тело Шрилы Гурудева, мы пошли чтобы Шрила Гурудев дал даршаны. Yeah. So first we came to Devananda Gaudiya Math for darshan of Param Gurudev Samadhi. Не только дал, но еще и получил даршаны. Первым мы посетили Девананда Гаудия Мат, чтобы Шрила Гурудев получил даршан Шрилы Бхактиведанта Махавир. And then from there also Srila Vamana Maharaj Samadhi. И там также было, дальше мы направились к самадхи Шрилы Бхактиведанты Махавир Махараджа. And then we went to Ganga. Потом мы отправились в Ганге. Yes. And then we came back to Math. And there we performed his Mahabhishek. И потом мы отправились в Мадх и уже готовились к Махабхишеке. Yes, Panchamrita Abhishek. Панчамрита Абхишека. Yes. And then after that, I remember very clear. After finishing Gurudev's bath, everybody was fighting to take that Charanamrita. И я помню очень ясно, что в тот момент, после того, как мы омыли Шрилу Гурудева, его стопы, началась буча, началась драка за то, кто получит доступ к Чаринамрите. And seems like everyone forgot about Gurudev. И все в этот момент как будто бы забыли о Гурудеве. But I was all the time holding him. I was all the time holding his body. Все это время я был там и держал его тело. Yes. And then myself, I took his body, and then we took him to another place where he was going to enter in Samadhi. И после этого я на себе взял тело Шрилы Гурудева, и мы поместили его уже в место, где Шрила Гурудев войдет в Самадхи. And then there, Kirtan Maharaj, Madhav Maharaj, other devotees, they start preparing for Gurudev's body. И тогда Шрила Мадхва Махарадж, Шрила Тиртха Махарадж начали приготавливать все. And then
Tirtha Maharaj was writing the mantras in Sanskrit in Gurudev's body. Тиртха Махарадж на санскрите наносил особые мантры на тело Шилы Гурудева. Yes, and I was helping Madhav Maharaj to dress Gurudev nicely. А я помогал Шиле Мадхаву Махараджу красиво нарядить Шилу Гурудева, нанести тилаки. Yes. So after we prepared him, again I took him. И после того, как мы все подготовили, опять я взял тело Шилы Гурудева. And then I took him to the hall where he was going. И мы усадили его в подготовленное для этого место в земле. Yes. And then inside the hall already all the main sannyasis prepared, so I gave Gurudev to them and they put him and did puja and everything. И там уже саньяси подготовили все должным образом, то есть это место было очищено, это место было, там были нанесены мантры, и мы передали тело Шилы Гурудева туда, и там началась пуджа. Только 5 минут. Время заканчивается. So then I remember that ceremony was very much confused. Я помню, что эта церемония, она была очень тяжелой. Yes. Everybody wanted to put some earth and put some salt also in Gurudev's body. Каждый пытался принять участие. Кто-то хотел немножко земли подсыпать в самадхи, кто-то соли. Yes. And everyone was like, totally like without any system, without any, discipline, throwing. Это была неуправляемая толпа, которая пыталась засыпать место самадхи. Все кидали без какой-то дисциплины и порядка. I was inside the hall, trying to, hold Gurudev's body and try to organize this clay and this salt, but everything was falling on me also. Я находился внутри со Шилой Гурудевом и пытался более-менее как-то организовать пространство, то есть я пытался привести в порядок глину, соль, это все летело и в меня в том числе. And the salt on my skin start to burn. А соль очень жжется, когда попадает на кожу. On my neck, on my face, my hands, everything was burning. Все горело, все летело, попадало на лицо, на шею, на руки, на кисти. And I was like desperate, what to do. Я был в замешательстве, я не понимал, что я могу сделать. Yes. But I have to continue. Но я должен был продолжать. Yes. So finally we finished everything, and all my skin was burned, very reddish, everywhere. И вот наконец-то мы закончили все, и вся моя кожа горела. Because why we put salt in the body of your acharya? Почему мы помещаем тело ачарьи в соль? Because the salt will destroy the body very quickly. Потому что соль очень быстро высушит тело, да? Yeah. Salt digests the body very fast. Она его как бы переварит. So the worms, and the other creatures, they will not come to eat the body. И таким образом защитит от различных насекомых и червей. Yes. So, and then we put one tulasi on top, and then devotees start doing parikrama. И мы поставили на место самадхи туласи, и преданные начали парикраму этого места. So I was still doing the Bengal prachar. You're in the middle of the preaching. Вот, и после этого я отправился опять в Бенгалию на проповедь. And I had to go back to the village to continue because we had so much rice there. Я должен был отправиться в деревню, продолжить незаконченные дела, там столько много риса было, которые они могли пожертвовать. So I stayed just for 15 days in Navadvip. At that time I was serving Shripad Maharaj, taking care of him. Я остался на 15 дней в Навадвипе, и на тот момент я служил Мадхва Махараджу, я взял заботу о нем. I was sleeping in his room. Я спал в его комнате. Yes, because Brajanath Prabhu told
that Maharaj is not feeling good, so better if he not stay alone. So he asked me to sleep with him. И Браджанат Прабhu попросил меня о том, что Мадхва Махарадж чувствует себя нехорошо, и лучше бы тебе постоянно наблюдать за ним, Yes. быть с ним. Yes. So then I remember very clear that Madhva Maharaj, he for the first time revealed this Ramana Vihari Ashtakam that he wrote. И я помню очень точно, что Revealed means he told about, spoke about. И именно тогда, в этот момент, когда мы были в его комнате, Мадхва Махарадж впервые рассказал мне о Рамана Манджари Аштаке, которую он написал. Yes. In that Ashtakam, Madhva Maharaj is describing Gurudev's main service to Radharaman Bihari. И в этой Аштаке Мадхва Махарадж описывает главное служение Шрилы Гурудеву Рамана Бихари. Gurudev is performing service in Abhisara Lila, in his night pastimes. Служение Гурудева в Абхисара Лиле, то есть в ночных играх. Yes. And then he describes how is Gurudev's qualities in his Manjari form. Мадхва Махарадж описывает качество Гурудева в его форме Манджари. Yes. What is his dress? What is his, different qualities. В чем одет Шрила Гурудев, будучи Манджари, его качество его характера. Because when Maharaj wrote this Ashtakam, it was many years before, and he showed to Gurudev. Дело в том, что эта Аштака была написана Мадхва Махараджем задолго до этого момента, и он показывал ее Шриле Гурудеву. And Gurudeva, he became surprised. He asked, how you can write all these things? И Шрила Гурудев удивился, как ты мог написать все эти вещи? And then Madhva Maharaj said, it's all by your mercy. И тогда Мадхва Махарадж говорил, это все по твоей милости. Sometimes I am watching you, when you speak something, I see that you are having some different emotions, then I am catching some evidences here and there. И когда я постоянно наблюдаю за тобой, когда ты говоришь, Шрила Гурудев, я постоянно чувствую какие-то эмоции, и по крупицам я собираю это все. Yes. And Gurudeva said, I never told anything like this to anyone. Окей. И Шрила Гурудев говорил, я никогда не говорил этих вещей никому. So Madhva Maharaj asked, is there any mistake, anything to correct? И тогда Мадхва Махарадж задавал вопрос, есть ли что-то, что я писал неправильно, есть ли что-то, что поправить? And Guru said, no. Шрила Гурудев сказал, But нет. I have one request. Но у меня есть одна просьба. You can only show to devotees after I leave this world. Ты можешь показать это преданным только тогда, когда я оставлю эту планету. And those sincere devotees, they will take so much inspiration from this Ashtakam. И те преданные, которые преуспели на пути, то есть уже продвинулись, они получат очень много вдохновения от этой Аштаки. Yes. So then only after Gurudeva Samadhi, Madhva Maharaj revealed to everybody. И Showed. только после того, как Шрила Гурудев вошел в самадхи, Мадхва Махарадж начал проявлять это и рассказывать преданным об этом. So then after some time, I was reading this Ashtakam, and I was thinking that what Madhva Maharaj describes here, that Gurudev's Abhisara Lila means night pastimes, is serving Radha Krishna. It is the same time that he enters Samadhi in Naisha Lila, night pastimes. После того, как Шрила Мадхва Махарадж рассказал мне это все, я начал осознавать, что то, о чем он описывает, о том ночном служении, которое выполняет Шрила Гурудев,
Это то же время, в которое Шрила Гурудев вошел в самадхи. Он вошел в самадхи именно в 3 утра, когда ночь особо, ну, как сказать, в особо темное время. Yeah. Night pastime is Naishalila. Найшалила. So, the speciality is that the acharyas, they enter samadhi in that very moment where they have this seva to do. Особенность в том, что ачарья входит в самадхи именно в тот момент, когда происходит их вечная сева. Yes. Then I told Maharaj, to Madhav Maharaj, Maharaj, this is the proof that what you wrote is correct. И тогда я сказал Мадхаву Махараджу: Махарадж, вот доказательство, что то, что ты описал, это верно. Because when you wrote this, it was many years before Gurudeva entered samadhi. Потому что, когда вы описывали это было задолго до того, как Шрила Гурудев явил лилу самадхи. So, Gurudeva entered samadhi in night pastimes, and you describe it, his main seva is in night pastimes. И вот вы описали, что у Шрилы Гурудева вечная сева ночью, в ночное время игр, и он входит в самадхи ночью. So this is the proof that what you wrote is bona fide. Вот доказательство того, что то, что вы описали, это истина. So after that, I left for Bengal preaching, and I came back for Gora-Purnima. И после этого я отправился для проповеди в Бенгалии и вернулся уже в Пурниме. Yes, and then I went again 1 month, almost 1 month, traveling with Madhav Maharaj in India, in different Mathura, Govardhan, like that, Vrindavan. И после также некоторое время, примерно 1 month, я путешествовал с Мадхавом Махараджем. Мы были в Горадхане, во Вриндаване. And then I came to Navadvip to start doing puja in Gurudeva's Samadhi. И потом я отправился в Навадвип, чтобы начать приготовление пуджи для Гурудева, для самадхи Шрилы Гурудева. So now there is so much more to say. Is another type of stories. So better we stop here and continue tomorrow. Я могу очень много говорить об этом. У меня очень много нерассказанных историй об этих вещах. Но нам лучше остановиться здесь и продолжить завтра. So tomorrow we have special celebration day. Disappearance of Srila Bhактиведанта Махавир Махарадж, Rasikananda Prabhu and Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Завтра у нас очень особый день. День ухода Шрилы Бхактиведанты Махавира Расикананды Прабhu и Шрилы Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж. So in the morning I will speak about Jagannath Das Babaji Maharaj and Rasikananda Prabhu. And evening I will speak about Srila Bhактиведанта Maharaj and about Srila Gurudev. И с утра мы обсудим Харикатху и божественные деяния Шрилы Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа, Расикананды Прабhu, а вечером мы поговорим о Шриле Бхактиведанте Махавире Махарадже и Шриле Гурудеве. Yes. And then last day on the 8th, I think we don't have morning program, looks like. И потом 8 числа, мне кажется, у нас не будет утренней программы. Будет или не будет? I heard that there is no program. Я слышал, что не будет утренней программы 8 числа. Почему не будет? По программе было у нас. Ну, есть вроде, да, 8 утра. 8 утром у нас есть программа. There is one more. There is? Okay. Anuradha told me no morning program. But anyway, so okay, then we will continue speaking more. And in the evening time, if we can do an Akut program, would be very nice. But I don't know how much you are having capacity for that. Capacity. Приготовление или как? Capacity. Желание. If you have power, if you have means to do. То есть вечером on 8 evening, вечером 8 числа, если у вас есть силы, если есть желание, мы могли бы провести анукут.
Вот. Но я не знаю, есть ли у вас желание. Is Indumukhi blessing, then possible. Если Индумуки благословит нас, то тогда возможно. 8 числа тогда праздник же, женский день там международный. Можно совместить. Vinagapal says that on 8th is United Women's Day, and we can mix it with Anukut. International Women's Day. What is the speciality of this? This is a holiday of all women in the planet Earth. Поэтому их будут готовить мужчины. Feminist program. Нет, подарки несут мужчины, а женщины делают приготовление. In Russia we give some flowers to our wives, mothers, and sisters in that day. Maya's agenda. Это праздник Майи. Every day Women's Day. Каждый день женский день. Not only one day, every day. Не только один день, каждый день женский. Это программа Майи. They want to glorify women, but they say only one day glorify you. Other days no glorification. Они хотят прославить женщин, но они выбрали один день, в остальное они не будут этого делать. Yeah. But no, every day Women's Day. Но на самом деле, знаете, каждый день женский день. So anyway, we will celebrate Anukut. Тогда, так или иначе, мы будем праздновать Анукут. Whatever we can do, no problem. No need 300 preparations. Only 100 is okay. Что бы вы ни задумали, на самом деле не надо делать 300 блюд, ну, сотни хватит. Да? Indumukhi alone 108 easy. Индумуки спокойно сама может 108 блюд. And others? Okay, 20. Хорошо, 20. Possible. Yes. And I will also cook. And others devotees will also bring prashadam and we Я тоже буду готовить, и все остальные преданные тоже приносите просад. Gaur Premanande, Shri Gurudeva Ki Jai. And Ramananda, he will bring pizza, of course. И Рамананда, конечно, принесет пиццу. Our Anakut will be successful. Отлично. Many varieties of pizza. Много разных вариантов пиццы. This is best pizza of Russia. Лучшая пицца в России. Может, одно большое такое? Maybe one big pizza. One big pizza. Govardhan pizza. Единственное, что вечерняя программа будет в Киеве с подвигом. Не знаю, как мы там все вместимся. Evening program date will be in Akhilesh Padmini's house. Oh. But Akhilesh says we can maybe think about it and arrange some in different places. Here not available. We will arrange it. Надо что-то тогда устроить. Мы придумаем, Махарадж, может быть, мы другое помещение найдем и все. Или это может быть. He will search some. А здесь занято что-то? Some place. Мы не знаем пока. Надо узнавать. But Smita has information about this and we will arrange this. Okay. Gaur Premanande, Hari Bol, Kalpatar Vishakripas, Patitanam Pavanebhyo. Так, теперь Гаура. Чей телефон?